वाहिगुरु जी। श्री नानक अंगद गुरु अमरदास सुख कंद, रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद। हरि राय हर कृष्ण गुर बर तेग बहादुर चंद। दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो जोर कर बंद। जिसमें है अमृत ज्ञान है, माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। हाजरा हजूर जहरा जहूर, सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी, दीन दुनिया दे मालिक, चावर छतर तखत दे मालिक, समरथ गुरु परतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर। वाहिगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह, लोक परलोक विच दासां गरीबां दी सदा ही इज्जत रखण वाले, पत रखण वाले सच्चे पातशाह जी महाराज। धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्रेम नाल सारी संगत फिर उचारण करो जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह महाराज जी दे हजूर सज के अपनी जिंदगी दे विच महान समा ये प्राप्त होया है। सतगुरु जी दी अमृतमयी हजूरी विच आके गुरु जी दे सोहणे दर्शन करने ते गुरबाणी दा रस पीना कीर्तन सुनना, ये समा गुरु जी दी किरपा नाल सानू प्राप्त होया है। बड़े ही प्रेम दे नाल सारी संगत एक बार फिर आखो जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह किरपा करन, दया करन, मेहर करन, बंदा इस समय का पूरा पूरा लाभ लवे जी, पूरा पूरा लाभ लवे। आके मन नू एकाग्र करके पूरा पूरा बंदा इस पासे का लाभ लए। सच्चे पातशाह जी महाराज किरपा करन। गरीब नवाज सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच तुसां रल मिल के गुरबाणी का कीर्तन सुरवण किया। हुण सारे दास जी ते अपनी हाजरी महाराज जी की पवित्र हजूरी विच लवाओ। दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु छेवें पातशाह पीरी मीरी दे मालिक सतगुरु गरीब नवाज श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, तिन्हां दा पवित्र इतिहास आप सब संगतां बड़े प्रेम दे नाल हर रोज़ सरवण करते हो। संगत जी जिहड़ा इतिहास आप जी सरवण करते हो, जिंदगी दे विच खुला समा किते गुरु जी बख्शिश करन मनुख नूं, ते मनुख ये सारा कुछ पढ़े ते फिर जाके ये समा प्राप्त हुंदा, ये मेहर प्राप्त हुंदी है। ये तो गुरु जी की किरपा। लड़ीवार कथा दे विचों असीं ਉਹ ਗੱਲਾਂ सुन रहे हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ तकरीबन बहुत सारिਆਂ ने ਇਹੋ ही आख्या भी कदी सुनिया ही नहीं सीगियां जी। ਜਿਹੜੇ बचन जिंदगी च नहीं कदी सुने, बजुर्गी विच 80-80 साल दे हो गए हाँ, फिर जाके बचन सुनन नूं मिल रहे ने। तुसीं छेवें पातशाह महाराज जी की कथा सुन रहे हो। संगत जी गुरु छेवें पातशाह महाराज जी दे हजूर बाबा जी बाबा गुरदित्ता जी दे शरीर त्यागण तो बाद
ਧੀਰ ਮਲ ਨਾ ਆਪ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਬਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਰਾਏ ਜੋਧ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਜੂਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਰ ਮਲ ਆਕੀ ਹੈ, ਧੀਰ ਮਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਸਦਾ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਰ ਮਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਰੂਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਆਪ ਸੁਧਾਰਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿੜਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਸਨ ਜੀ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਿਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਰ ਮਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇਗਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਛਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ, ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਾਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਅਨ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਸਭਾ ਮਹਿ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੈ ਵਿੱਚ ਰਾਗ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਗੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾਵੇ। ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ। ਰਾਗੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾਵੇ, ਉਸੇ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਤੇ ਮਨ ਪਾਵਨ ਬਣੈ, ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪਜੈ ਪ੍ਰਭ ਅਨੁਰਾਗ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਐਸਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਧੋ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੱਖ, ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ। ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਵਿਵੇਕ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਕੀ ਆਤਮ ਟੇਕ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮੂਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਇਆਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲਹੇ ਇਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਚਰਚਾ ਸੰਗ ਭਾਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਤ ਜੋਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਤ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਟਿਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਜੀ ਰੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਪੇ ਆਦ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਸੁਣੈ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਥਾਵਾਚਕ ਐਸੇ ਸੁਣੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਪੁਨ ਗੁਣੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਪੰਗਤ ਹੋਤ। ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਉਦੋਤ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਭਾਵੇ। ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕਤ ਉਚਿਤ ਨਰ ਭਏ ਅਨੇਕ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪਾਏ ਵਿਵੇਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਦੀ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਤੀ ਸਰਦ ਹਿਮ ਰਿਤ ਪੁਨ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਲੰਘੀ, ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਾ ਪਰਹਿ ਜਗਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਕੀਰਤਪੁਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਸੇ। ਉਧਰ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਏ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਸੁਜਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਜਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਜਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੜਾ ਜਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੱਸਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਰ ਤੁਰਕ ਲੱਖ ਰਣ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਯੋਧੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ, ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇ ਆਏ ਸਗਰੇ ਸੋਹਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਅੜਿਆ, ਉਹ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਉਹ ਝੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੰਗ ਬਹੁ ਨੇਹੋ। ਪਰ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਗ ਤੇ ਕਰਤ ਅਛੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਨਿਜ ਸਮੀਪ ਹੀ ਰਾਖੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਿਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਥਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਕਾਂਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਨ ਥਿਰਹਿ ਤਉ ਬੈਠੈ ਤੀਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਚੜ੍ਹੈ ਕਬਹਿ ਗੁਰ ਧੀਰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਸੱਦਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦ ਰੱਬ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜੀ, ਆਸਣ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ
ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਏ ਚੜਾਏ ਕਰ ਸੰਗ ਲਿਜਾਵੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਵਕਾ ਚੜੈ ਤਾਂ ਸਾਥ ਚੜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਬਸ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਪ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਬੋਲੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਖੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਸ ਜੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਭਾਈ ਪਾਲਕੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਬਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਦਰਵ ਕੁਲ ਸੈਲ ਕੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੈ ਸੈਲਨ ਕੇ ਸਿਖਰ ਸਿਧਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰਤ ਕਬਹੂ ਕੰਦਰਾ ਵਿਚਰਤ, ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੰਗ ਰਹਿ ਜਿਤ ਕਿਤ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਤਰ ਕੇ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਥੱਲੇ ਖੱਡਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਅਨਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਨਿਆ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਭੂਖਣ ਬਣਵਾਵੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੜਾ, ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਜੀ, ਸੰਤ ਭੇਖੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਜੀ, 4-4 5-5 ਭੁਜੰਗੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 4-4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਈਰਖਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਈਰਖਾਲੂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 3-3 4-4 ਭੁਜੰਗੀ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਉਹ ਜਪਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਰੀਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪਾ ਲੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਪਵਾਉਣੇ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਭਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਏ ਵਡੇਰੇ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਜ ਮਲ ਬੈਠੇ ਬਹੁ ਪਾਸ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਲੰਗਰ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸੈ ਆਵਾਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬ ਕਬ ਆਵਹਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਿਚਰਨ ਦਏ ਜੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ 2 ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀ। 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੈ ਸਭਨ ਤੇ ਇਨ ਬਹੁ ਆਦਰ। ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਉਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਦੋ। ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਬੋਲੇ ਹੈ ਬਹੁ ਧਾਰ ਹੈ ਮੌਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੌਣ। ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੀ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੜਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੀ ਕੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ।
फिर बेनती ध्यान नाल सुनियो, दुनिया दे काम ते बड़े कीते जी, ते रब रब वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया नहीं, बाणी पढ़ी नहीं, परमेश्वर दा नाम कोई नहीं, ते दुनिया दे सारे ही काम कर ले। गुरमुखो जिन्ना चिर तक एक काम नहीं किया सारे ही जीरो ने जी, ते जदों एक काम कर लिया ना जी उदों सारे ही सफले हो जाने जी। हाँ जी, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। महाराज कहते होर काम नहीं वो काम आने, ते महाराज की काम आना? श्री गुरु अर्जन साहब कहते सत संगत विच जाके वो भी इधर उधर ना ध्यान दई, कहन लगे किते मिल साध संगत भज, उथे जाके कल्ले नाम दी गल करी, उथे जाके जपी वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। मैं अपने इत्थों दी तो नहीं गल करदा, सुख शांति है तो गुरु साहब बना के रखण जी, नहीं तो बहुत थावां ते सत संगत करदियां करदियां भी बंदा होर गल्लां करी जाएगा जी। कोई भजन बंदगी की गल नहीं, कोई वाहिगुरू जी के नाम की गल नहीं जी। हाँ जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन तुसीं सुन रहे हो। रहो विचार भाई संतोख सिंह जी लिखते सिखो संगत जी, एक रब दे नाम तो सिवा गल ही कोई नहीं की उन्होंने जी। संसार विच कोई गल नहीं की, बड़े थोड़े लोग होंदे जी। बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन पढ़ के वेखो, साल विच 3 समाधियां लाइया जी। एक मैं महात्मा का जीवन पढ़ रहा सा, सारा साल एक चौंकड़े ते बैठे रहे जी, सारा साल जी। 5 साल कहे रब दे संतां को गए, कहन लगे संत जी ओ थां दसो जिथे कोई आवे जावे ना जी। उन्हां कहा जी जे ओ थां चाहिदी ते इथों 5 दिन लगणगे तुर के, उथे चल जाओ। उथे चले गए जी, उथे जाके 5 साल बैठे जी। ते लिखण वाले लिखारी ने लिखिया 5 सालां विच 3 बार चौंकड़ा खोलिया जी। 1 साल बाद खोलिया जी, ते 2-2 सालां बाद एक बार खोलते रहे जी। ते इन्ना भजन जी, होर गल ही कोई नहीं जी कीती जी। हर वक्त वाहिगुरू वाहिगुरू। गज के सारी संगत आखो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब। एक गल चेता रखियो, हुण नाल नाल गुरु साहब नूं भी आपां धन कहना। जेड़ा सिख गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं धन आखेगा ना, पैसे की कमी नहीं उन्होंने कोई आएगी जी। मिनटां च ही अमीर हो जाएगा, मिनटां विच ही जी। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। 9 निधियां ते भजियां आउंदियां, गज के आखो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी। गुरु तेग बहादुर साहब संगत कर रहे जी। हुण संगत करन दे, संगत करन वाले दिन सुनो जी। संगत करन वाले, संगत ते बहुत सारे लोग करते जी, पर संगत दा वल भी होना चाहिए भी संगत करनी किवें है जी। संगत विच जाना, पिछे जाके बह जाना, उतां दुनिया की कोई गल नहीं जी। ते महाराज सच्चे पातशाह ने आप आवाज़ मारनी, सिख नूं कहना आवाज़ मारो, आवाज़ मार के अपने लागे बिठाउणा जी उन्होंने। हाँ जी, अंतर वृत्ति मस्तकी न्याई, किहे नाल गल नहीं सी करदे हुंदे। रब्बी पुरुषां दी ये भी गल है कि जी वो बोलणगे बड़ा थोड़ा जी। भाई गुरदास जी ने इहदा भी कारण लिखिया भी रब दे पुरुष बोलते क्यों थोड़ा जी। गुरमुखो तुसी गुरु तेग बहादुर साहब जी का सारा जीवन पढ़ के वेख लो, तुहानूं ये गल नहीं लभेगी भी गुरु तेग बहादुर साहब खिड़खड़ा के हसे होणगे जी, जां गुरु तेग बहादुर साहब ने किसे नाल वाधू गल्लां कीतियां होणगीਆਂ, जां महाराज किसे नाल लड़दे झगड़दे होणगे जी। अंतरमुखी बिरती रखनी ते बोलना बड़ा घट जी। भाई गुरदास जी ने यदा भी प्रमाण दिता। एक बारी गज के सारे आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। वो कहंदे खाली घड़े बोलते हुंदे जी, जेड़े घड़े भर जाण वो फिर बहुतियां गल्लां नहीं करते जी। जिस दिन अंदर रस बन जाएगा ना जी, उस दिन बाहरों गल करन दा जी नहीं करेगा जी। ये गल सच्ची है जी। जे जिंदगी च कदी रस आया होवे सतगुरु जी की किरपा नाल ते तुहानूं पता होएगा, जिस दिन अंदर रस विच जुड़ जाता ना जी, उस दिन जीभ तो बोलण दा जी नहीं जी करदा जी। उन्हां प्रमाण दिता। वो कहंदे भौरा फुੱਲ उत्ते बैठण तो पहलां गूंजां पाउंदा जी। तुसीं अपनी जिंदगी च वेख लिओ कदी भौरा
ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਏਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਗੂੰਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਿਆ ਸਾਂ, ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੂੰਦ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਸਵਾਂਤੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤਾ, ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਪਟੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਪਟੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਉੱਤੋਂ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਫਿਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਪਟੀ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਕਪਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਛਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਚ ਆਉਣਾ ਬਸ ਆਪਣਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਰਸ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲਖੈ ਨਾ ਕਾਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨਰ ਮਹਿ ਭਗਵੰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਸਰ 20 25 ਵਿਖੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਚਤ ਹੋਏ ਪਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਕੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨੈ ਸਨੈ ਚਲ ਪਾਇਨ ਧਰਤ। ਉਧਰ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਓ ਕਾਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਲੇਟ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗਰਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਧਿਆਨ ਸਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਹੇ ਸਹੀ ਜਨ ਸੋਹਣੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨੀਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਜ ਸਹਿਤ ਦ੍ਰਿਗ ਨੀਚੇ ਕਰਤ। ਬਸ ਲਾਜ ਸਹਿਤ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਹਿ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਆਉਣਾ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਣੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਆ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਸਤੀਰਜ ਪਿਖ ਗੰਭੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਦਰ ਬੋਲ ਬਿਠਾਵਹਿ ਤੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬਹੂ ਜਾਨ ਲੇਤ ਉਚਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ
ਆਪ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਜੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠੋ ਨਿਕਟ ਸਥਾਨ ਬਤਾਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਐ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬਹੂ ਗਹਿ ਕਰ ਭੁਜਾ ਬਿਠਾਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੈਠਣ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨਮਾਨਤ ਸੁਤ ਕੋ ਦਰਸਾਵੇ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਿਚਰਨ ਦਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਏੜ ਗੇੜ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੈ ਨਾਨਕੀ ਕਬ ਘਰ ਮਾਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਨ। 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ, 6 ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜੀ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜੀ, ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਰ ਦੇਤ ਬਿਠਾਵੈ ਤਾਹੀ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੈ ਇਹ ਤੁਮ ਸੁਤ ਮੇਰੋ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਖਹਿ ਨ ਜਗ ਵਿਵਹਾਰ ਬਡੇਰੋ, ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਰਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਵੇਖਣ ਦਏ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਗਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਤੇ। ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਤਨ ਢੱਕ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਟੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਨਗਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਚਤਰ ਮਤ ਏਕਲ ਡੋਲੇ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਨੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਬੋਲਣੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠ ਇਕਾਂਕੀ ਰਹੈ। ਬਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਸੌਖੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੇ ਮਸੰਦ ਸੋ ਮੇਲ ਨਾ ਲਹੈ। ਕਿਹੇ ਮਸੰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਬੋ ਦੈਬੋ ਕਰੈ ਨਾ ਕਾਹੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੀ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣੈ ਸਾਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਘਰ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਭਾਲਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਭੀ ਆਦਰ ਨਹਿ ਏਤੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਮ ਲਗ ਸੁਤ ਕੋ ਠਾਨਤ ਜੈਤੋ। ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਰ ਲੋਕ ਗਏ ਅਬ ਪਾਛੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਜ ਮਲ ਜਾਣਤ ਮਤ ਆਛੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਤ ਸਭ ਭਾਵਤ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਨ ਪਿਤਾ ਕੋ ਭਲੇ ਰਿਝਾਵਤ। ਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੁਰੋਂ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀਓ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਸਮਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੇਤਰ ਕਰੋ ਬੰਦ ਤੇ ਐ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਿਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਪੀਏ ਨਾਮ ਐ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਲਾਭ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।